салом дӯстони меҳрубон, имрӯз 30 октябр аст ва шуморо бо хабару гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ ошно мекунем. Нахост сархати мавзӯъҳо. раҳбарони Амрико ва Чин мувофиқат карданд ки ҳамроҳ дар ҳалли баҳсҳои тиҷории миёни ду кишвар ва хатми ҷанги Украина саҳм бигиранд. мо аллакай дар масъалаҳои зиёде ба мувофиқат расидем ва ҳамин ҳоло дар чанд масъалаи дигар ба созиш мерасем. аз кунҷи октагон ба кунҷи зиндон, размикор ва таксирон Фарҳод Раҳимзода дар Новосибирск барои қатли як зан бо фарзандаш ба 23 соли зиндон маҳкум шуд. ва баъди сафари Владимир Путин ба Душанбе дар моҳи равон ихроҷи муҳоҷирони тоҷик аз Русия шиддат гирифтааст. فقط یک بدم مهاجر او 5 کسیگا اوگلون دیل خطی بازداشت میشدن. рӯзи панҷшанбе чанд лаҳза пеш аз мулоқоташ бо раҳбари Чин, президенти Амрико Дональд Трамп ба низомиёни амрикоӣ дастур дод ки озмоишҳои ҳастаиро аз сар гиранд. озмоишҳои ҳастаӣ 33 сол пеш қатъ шуда буданд. Трамп ба Пентагон амр додааст ки баробар бо қудратҳои дигари ҳастаӣ озмоишҳои силоҳи ҳастаиро барқарор кунад. ахиран захираи аслиҳаи ҳастаии Чин бо суръат афзоиш ёфтаву Русия ҳам рӯзҳои ахир дар бораи истеҳсоли мушакҳои ҳавоиву зериёбии ҳастаӣ гузориш додааст. ва аммо ҳоло рӯ меорем ба аввалин мулоқоти рӯбарӯи президенти Амрико бо раҳбари Чин дар давраи дуввуми раёсати ҷумҳурии Трамп. дар ин бора ҳамкорам Тоири Сафар гузориш медиҳад. Дональд Трамп раиси ҷумҳури Амрико ва раҳбари Чин Си Ҷинпинг ҷанги Украинаро баррасӣ карда дар масъалаи коҳиши ташаннуҷ дар тиҷорати миёни ду кишвар ба мувофиқат расиданд. мулоқот 30 октябр дар пойгоҳи ҳавоии Пусан дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд. Трамп гуфт музокироташ бо Си Ҷинпин аҷиб буд ва онҳо дар масъалаҳои муҳим ва аз ҷумла тиҷорат, таърруфҳо ва воридоти маъданҳои нодир ба созиш расиданд. ба қавли раҳбари амрикоӣ, ӯ бо ишора ба нақши Чин дар буҳрони марбут ба маводи мухаддири фентанил, таърруфҳои ин кишварро 10% поин хоҳад бурд. ҳамзамон бо он Чин хариди маҳсулоти кишоварзии амрикоро ки ба оғози танишҳои тиҷорӣ миёни Вашингтон ва Пекин қатъ шуда буд, барқарор мекунад. ӯ илова кард, Чин содироти маъданҳои нодирро ҳам аз сар мегирад. махомдорони амрикоӣ мегӯянд 17 навъи маъданҳои нодир ки аз Чин ворид мешавад, дар тавлиди мошин, ҳавопаймо ва аслиҳаи амрикоӣ саҳми бузург доранд. Трамп таъкид кард ки дар мулоқоташ бо раҳбари Чин ҷанги Украинаро баҳс кардааст. ду раҳбар мувофиқат карданд ки дар ин масъала ҳамкорӣ кунанд. мо аллакай дар масъалаҳои зиёде ба мувофиқат расидем ва ҳамин ҳоло дар чанд масъалаи дигар ба созиш мерасем. президент Си раҳбари бузурги кишвари бузург аст ва фикр мекунам мо муддати тӯлонӣ равобити фавқулода хоҳем дошт. Трамп илова кард дар суҳбаташ бо раиси ҷумҳури Чин мушкили Тайван ки Чин онро бахше аз қаламраваш мешуморад баррасӣ нашуд. ӯ илова кард содироти нафти Русия ба Чин ки даромади он барои сармоягузории ҷанг дар Украина ба кор бурда мешавад арзёбӣ нашудааст. дар навбати худ раҳбари Чин гуфт аз он хушҳол аст ки дар масъалаҳои муҳими тиҷоратӣ созиш ҳосил шудааст. ман доимо бовар доштам ки рушди Чин бо шиёри шумо аз нав бузург кардани Амрико ҳамоҳанг аст. кишварҳои мо имкон доранд ки барои шукуфоии комили ҳамдигар кӯмак расонанд. ман тӯли солҳо чандин бор гуфтам ки Чин ва Амрико бояд коршарик ва дӯст бошанд. дар арафаи мулоқоти Пусан, Украина ва муттафиқонаш аз Трамп хоста буданд ки ба Чин фишор орад то Пекин аз пуштибонии Русия даст кашад. ҳафтаи гузашта Вашингтон дар муқобили ду ширкати азими нафти Русия таҳрим ҷорӣ кард. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. додгоҳи Русия Фарҳод Раҳимзода, як шаҳрванди ин кишварро бо гуноҳи қатли як зани рус ва духтари хурдсолаш ба солҳои дарози зиндон маҳкум кардааст. достони вилояти Новосибирск рӯзи 23 октябр хабар додааст, Фарҳод Раҳимзодаи 33 сола ба он гунаҳгор дониста шуд ки як зани русро моҳи январи соли 2024 дар пеши чашми духтари 5 солааш 10 корд зада куштааст ва сипас ҷасади ӯро зери барф намудаву тифлро ҳам нафасгир кардааст.
با گفته دادستانی بعد این جنایت مدهش فرهاد رحیمزاده پول و ماشین زن را ربوده خواسته است به کشور دیگری فرار کند، اما در قزاقستان دستگیر شده است. هدف از قتل به گفته دادستانی نوسیبیرسک غارت پول زن بوده است که فرهاد رحیمزاده را می شناخت. نظر خود جوان و وکیل دفاعش معلوم نیست، اما به گفته دادستانی او در دادگاه اعتراف کرد که بنابر خصومت شخصی زن روس و فرزندش را کشته است. این جوان در گذشته رزمی کاری MMA بوده است و در مسابقات محلی در روسیه شرکت داشته است. در ویدیوهای در یوتیوب نبردهای او دیده می شود که پرچم روسیه و تاجیکستان را به خود می پیچاند. رسانه‌های روسیه او را راننده تاکسی هم نامیدند. فرهاد رحیمزاده به 23 سال زندان محکوم شده است و قریب 20 سال عمرش را در زندان نظامش سخت باید سپری کند. موضوع روسیه رو ادامه میده هم. ظاهرا سفر اخیر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان که ماه جاری صورت گرفته و 5 روز ادامه کرد وضع مهاجران تاجیک را در روسیه بهبود نبخشیده، برعکس به گفته آنها بدتر کرده است. در حالی که میان دوشنبه و مسکو در بخش مهاجرت 3 سازشنامه به امضا رسید، همانا بازداشت و اخراج و راه ندادن ده‌ها زادگان تاجیکستان به خاک روسیه ادامه دارد. تفصیلات در گزارشی همکاران امبراد یوسفی و ارشاد سلیمانی از دوشنبه. حتی تلفن را قطعی به ایجا ما گرفتیم. چی کلاب کامران ساکن 38 ساله شهر دوشنبه را پس از 20 روز بازداشت در شعبه میلیسا، مرکز نگهداری مهاجران و بازداشتگاه موقتی در شهر تویر روسیه، با دستبند تا داخل هواپیما آورده به تاجیکستان اخراج کردند. کاش من در شهر تویر روسیه گریتا 3 چسلا بازداشت کردن کارمندان گایی و وقتی پروریکا کردن چه گایی بود؟ ماشین من که پروای شافیور پرسید بعد پرسیدن شافیور حجت پاساژیر. هنگام پرسیدن حجت پاساژیر من رجیستر داشتم، پته نداشتم و گاهی خواست که شافیور را چی عدل میبریم که استراخوک ماشینش بود شدگی و چی استراخوک ماشین منو شافیور را هم عدل بردم. امیدی مهاجران به بهبودی وضعشان پس از سفر 5 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان نیز برباد رفت. آنها میگویند برعکس پس از این سفر مناسبت مقامات روسیه با آنها خیلی بدتر شده است. در یک هفته 2 بار 15 مینوت بیرون می‌آمدیم و هم سیزو یک آشیانه بود. حالتی که کاش خیلی در پادوال زندگی میکنه همین خیلی بو تافی نام مثل همین خیلی و حالتی بود که بچه‌ها داجو حتی کسل شدند. داجو شما در خانه چند نفر؟ یک خانه که کاش تنگ گریتا 6 نفر. چند نفر مهاجر؟ فقط یک بدم مهاجر. او 5 کسی که او گلون دیل قطعی بازداشت میشدن. این مهاجر تاجیک نقل میکند که در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران را میزدند و به تکرار پیشنهاد میکردند که دعوت رفتن به جنگ اوکراین را قبول کنند. والنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید زمان آزار و اذیت مهاجران از بین میرود که اگر یک حکومت عادل و عاری از نژاد پرستی در روسیه سر کار باشد. آنچه که حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رعایت کرده می شود یا نه؟ ما میدانیم که حقوق مهاجران رعایت کرده نمی شود تا آن زمانی که حکومت به سمت ملتگرایی نگرانیده شده سر قدرت است. آن به آن خاطر به سمت ملتگرایی نگرانیده نشده است که همش ملتگرا است، بلکه به خاطر گناه خود را به سر کسی بار کردن است. آن زمانی که یک حکومتی مسئول به سر قدرت می آید که بر عهده می گیرد که مهاجران گناهکار نیستند بلکه کسی دیگر گناهکار است، آن زمان پایمال کنی حقوق تاجیکان، ازبکان، قرغیزها، قزاقها، قلمقها، اوریها، چچنها و یکوتها به پایان می رسد. калмыков, аварцев, чеченцев, якутов. در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان که از 8 تا 12 اکتبر دوام کرد،
و درازترین سفر خارجی پوتین دانسته می شود، میان تاجیکستان و روسیه 3 سازشنامه مربوط به مهاجرت بسته شد. اما در 2 هفته اخیر آزار، اذیت و اخراج مهاجران از جمله مهاجران تاجیک شدت گرفت. به نقل یکی از مهاجران، روز 23 اکتبر بیش از 200 مهاجر اخراج شده از مسکو به کولاب پرواز کردند. 25 اکتبر مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رده آزادی گفتند که در پی یک عملیات مقامات روسیه در یکی از بازارهای شهر یکاترینبورگ مهاجران شدیداً لطوکوب شدند. شماره مهاجران اخراج شده تاجیک در 2 ماه اخیر معلوم نیست، اما رئیس دومای دولتی ویاچسلاو ولادین هفته گذشته گفت که در 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. مقامات تاجیکستان الحال نگفتند که سفر پوتین به دوشنبه و امضای سازشنامه‌های نو با مهاجران چه بهبودی آورده. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک طرح دولتی در اوکراین به این خلاصه رسیده است که هزاران زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکان در صف ارتش روسیه در اوکراین می جنگند. اصلا طرح زیستن می خواهم نام و نسب زادگان آسیای مرکزی را نشر می کند که در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. در 2 سال اخیر نام و نسب زیاده از 1000 زاده تاجیکستان در این رویخط نشر شد که کشته یا بی‌درک گشتند. همکارم طاهر سفر گزارش بخش مرکزی رادیو آزادی در این باره را خلاصه کرده است و قبل از برنامه من از او پرسیدم که چه نمونه از جلب جوانان به جنگ اوکراین در این مطلب ذکر شده است. در این مطلب از سندت پرنبک، جوان 26 ساله زاده قزاقستان یاد می شود که به گفته والدانش سال گذشته با هدف پیدا کردن پول برای جشن عروسیش به روسیه رفت. مثل قصه چندی از جوانان تاجیک است که به جنگ اوکراین رفته و کشته شدند. نزدیکان جوان قزاق مهمه امسال نام او را در فهرست سامانه دولتی زیستن می‌خواهند دیدند. در این وبسایت اوکراینی نام و نسب سربازان هلاک یا ناپدید شده روسیه را از منبع‌های گوناگون جمع آورده و نشر می‌کنند. بایورجان پدر این جوان به بخش قزاقی رادیو آزادی گفته است که پسرش دوام 5-6 ماه مهاجرت همیشه به مادر زنگ می‌زد و گفته پدر در آخرین صحبتش سندت گفته است که 10 روز برای کار به یک جنگل می رود و آنجا ارتباط تلفنی بد است و نگران نباشند. این آخرین پیامی از سندت بوده است و دیگر والدان هیچ خبری از او نگرفتند و ندارند. پس از دیدن نام سندت در فهرست هلاک شدگان، نزدیکانش برای او مراسم جنازه برگزار کردند ولی هنوز هم از جستجویش دست نکشیدند. چرا زادگان آسیای مرکزی به یک جنگ برایشان بیگانه می روند و آیا معلوم است که چه تعدادی از آنها در اوکراین حضور دارند؟ آماری دقیق معلوم نیست ولی سامانه اوکراینی زیستن می‌خواهم اسم بیشتر از 3000 زاده آسیای مرکزی را نشر کرده است که در جنگ کشته یا ناپدید شدن آنها رسما تصدیق شده است. مؤلفان طرح تخمین می‌کنند که تعداد زادگان آسیای مرکزی که در جنگ روسیه به ضد اوکراین شرکت می‌کنند بیشتر از این باشد و کارشناسان می‌گویند که فقر و نبود جایهای کاری در آسیای مرکزی و تبلیغات سخت روسیه از سبب‌های اصلی پیوستن زادگان این منطقه به جنگ در اوکراین است. ارمیک سیتباتالوف تحلیلگر قزاق میگوید بعضی از آدمان تحت تاثیر تبلیغات روسیه قرار میگیرند. با گفته او آنها تلویزیون های روسیه را تماشا میکنند و باور دارند که برای رسیدن به کدام هدف خوب میجنگند. دیگران را تنها با وعده معاش بلند یا شهروندی روسیه میفریبند. با گفته کارشناس کمبود جای کاری در کشورهای آسیای مرکزی کاری تبلیغگران روس را آسان میکند و آنها مهاجران خسته و ناامید را پیدا کرده به دام میافتانند. ارمیک سیتباتالوف میگوید که حالا صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی از روسیه پر از اعلان کار با معاش بلند در سیبیر، ایرکوتسک و شرق دور است ولی پشت اکثر آنها تبلیغگران روس قرار دارند که مهاجران را به جنگ اوکراین میبرند. چون این شیوه جلب یگانه راهی بردن زادگان آسیای مرکزی به جنگ در اوکراین نیست. از این پیش مقامات روس صدها نفر از زادگان آسیای مرکزی را از زندانها بازداشتگاه مهاجران در سراسر روسیه به صف ارتش جلب کردند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که مطلب یک طرح اوکراینی را درباره بر ضد این کشور در صف ارتش روسیه جنگیدن هزاران زادگان آسیای مرکزی را شرح داد.
دوستان مهربون با همین مطلب برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر با یکی شما برای همراهی. فراموش نکنید فردا با خبرهای نو به استودیو باز برمیگردیم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار.